بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، میں آپ کا ظفر حسین ایک داعی اور مبلغ کی حیثیت سے دعویٰ سینٹر بدیعہ ریاض سعودی عرب کے اندر کام کرتا ہوں، اور اس دعویٰ سینٹر کے اندر چلنے والا یہ مشروع اسلم تفعلمنی جس سے آپ جڑے ہیں، اس پروجیکٹ کے بارے میں تعارفی کلمات گروپ میں ایک سے زیادہ مرتبہ پیش کیے جا چکے ہیں، اس لیے بلا تمہید اس درس کا ہم آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے سامنے جس مادے کو لے کر میں حاضر ہوا ہوں، جو سبجیکٹ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں، یہ سبجیکٹ ہے اللغہ العربیہ، عربی لینگویج، عربی زبان۔ اور اس سبجیکٹ کے تحت جو کتاب داخل نصاب ہے وہ دروس اللغہ العربیہ لغیر الناطقین بها کا پہلا جز، پہلے درس سے لے کر پہلے جز کا پہلا درس، پہلے درس سے لے کر 9ویں درس سے الدرس الاول سے لے کر الدرس التاسع تک انشاءاللہ دروس لیول 1 کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ امید ہے کہ ہم اور آپ اس سے استفادہ کریں گے، مستفید ہوں گے۔ الدرس الاول، اس الدرس الاول پہلا درس، اس درس کے اندر پہلی چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں، جس پہ ہمارا یہ کلسر چل رہا ہے، یہ ہادہ۔ عربی زبان کے اندر اسماء اشارہ بہت سارے ہیں، قریب کے لیے، بعید کے لیے، قریب، مذکر، واحد، قریب مؤنث، واحد، ان ساری چیزوں سے ریلیٹڈ آپ کو اس طرح کے اسماء اشارہ ملیں گے۔ کوئی جمع کے لیے خاص ہے، کوئی مذکر کے لیے خاص ہے، کوئی واحد اور تثنیہ کے لیے خاص ہے، اس طرح سے آپ کو اسماء اشارہ ملیں گے۔ انہی اسماء اشارہ میں سے ہادہ یہ بھی اسم اشارہ ہے، اور اس کا ہادہ اسم اشارہ قریب، مذکر اور مفرد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب کسی قریبی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو، مذکر ہو یعنی میل ہو اور مفرد ہو، تو اس کے لیے ہادہ کا استخدام کیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ ان تصویروں میں دیکھ رہے ہیں۔ ہادہ بیتن، چونکہ بیت مذکر ہے، مفرد ہے اور قریب ہے، اس لیے ہادہ سے اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ہادہ بیتن، یہ ایک گھر ہے۔ اسی طرح دوسری تصویر میں ہادہ مسجد، سیم چیز ہے، مذکر ہے، واحد ہے اور قریب ہے، اس لیے جب کوئی چیز مفرد ہو، قریب ہو اور مذکر ہو تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہادہ اسم اشارہ کا استخدام کیا جائے گا۔ ہادہ مسجد، یہ ایک مسجد ہے۔ ہادہ باب، یہ ایک دروازہ ہے۔ ہادہ کتاب، یہ ایک کتاب ہے۔ ہادہ قلم، یہ ایک قلم ہے۔ ہادہ مفتاح، یہ ایک چابی ہے۔ ناظرین کرام، اگر کوئی شخص ان گزری ہوئی تصویروں میں سے کسی ایک تصویر کی طرف، یا یہ تصویر جو آپ کے سامنے ابھی دکھائی دے رہی ہے، ان تصویروں میں سے کسی ایک کی طرف اگر ہادہ کے بجائے ہادہی کی سے اشارہ کرے تو اس کا یہ سنٹینس غلط ہو جائے گا، کیونکہ ہاذہی خاص ہے مؤنث کے لیے، گرچہ وہ قریب کے لیے ہے، مفرد کے لیے ہے، لیکن فیمیل کے لیے خاص ہے وہ۔ اور جب بھی آپ کسی قریبی، مذکر اور مفرد کی طرف اشارہ کرنا چاہیں گے تو آپ کو ہادہ اسم اشارہ کا استخدام کرنا ہوگا۔ ہادہ مکتب، یہ ایک میز ہے، یہ ایک ٹیبل ہے۔ ہادہ سریر، یہ ایک چارپائی ہے۔ ہادہ کرسی، یہ ایک کرسی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب چونکہ ہر شخص کو
क्वेश्चन करने की ज़रूरत पड़ती है, उसका जवाब भी देना होता है, तो तमाम लैंग्वेज में ये चीज़ मौजूद है। लेकिन अरबी के अंदर अदवात इस्तिफ़हाम भी एक से ज़्यादा है। जिस तरह अस्माए इशारा कई एक हैं और कई एक मौक़े के लिए ख़ास हैं, इसी तरह अस्माए अदाती इस्तिफ़हाम भी एक से ज़्यादा है और हर एक का अपना अपना एक मकाम और जगह है, उन्हीं जगहों पे उसको इस्तेमाल किया जाता है। अस्माए इस्तिफ़हाम में से मा इस्तिफ़हामिया है। अब अदाती इस्तिफ़हाम में से मा इस्तिफ़हामिया यहाँ पे आप देख रहे हैं, जब किसी चीज़ के बारे में सवाल करना हो, मुज़क्कर हो, मुफ़रद हो, क़रीब हो, तो उसके बारे में जब आप सवाल करेंगे तो मा से सवाल कर सकते हैं। गरचे इसके अलावा और भी क्वेश्चन के या अदाती इस्तिफ़हाम के इस मा के अलावा भी ऐसी जगह पे दीगर अदात इस्तिफ़हाम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि आगे आप देखेंगे। यहाँ मा इस्तिफ़हामिया का इस्तेमाल किया गया है। मा हादा, आने वाली बातों में आप देखेंगे ये क्या है। मा हादा ये क्या है, चूंकि ये चीज़ मुज़क्कर है, करीब है, मुफ़रद है, इसलिए मा अदात इस्तिफ़हाम का इशारा करके अस्माए इशारा इससे पहले हादा जो गुजर चुका है उसी का इस्तिख़दाम किया गया है। मा हादा ये क्या है। अब आंसर जब देना होगा तब भी आपको उन्हीं चीज़ों की रियायत करनी होगी और उसको सामने रखते हुए जवाब देना होगा हादा बैतुन। चूंकि घर इसके बारे में सवाल किया गया है, करीब है, मुफ़रद है, मुज़क्कर और ये घर है, इसलिए हादा ही से इसका जवाब देना होगा हादा बैतुन। अहादा बैतुन, देखिए यहाँ अदात इस्तिफ़हाम में से हमदे इस्तिफ़हाम को इस्तिख़दाम करके क्वेश्चन का एक दूसरा अंदाज पेश किया गया है। अहादा बैतुन, क्या ये एक घर है। नाम, अगर वो चीज़ है, जैसा कि आप देख रहे हैं घर है, घर के बारे में सवाल किया गया है, तो आपको नाम से जवाब देना होगा। नाम हादा बैतुन, हाँ ये एक घर है। इसी तरह आप दूसरी इबारत और दूसरा क्वेश्चन देखिए। मा हादा ये क्या है। हादा कमीसुन, चूंकि ये कमीस है इसलिए कमीस मुज़क्कर मुफ़रद और करीब है, इसलिए हादा से इसका जवाब देंगे। हादा से इसका सवाल भी किया गया है। मा हादा ये क्या है। अहादा सरीरुन, अब अगर किसी ऐसी चीज के बारे में क्वेश्चन किया जाए जो वो खिलाफ वाक़े है, वो चीज नहीं है, तो वहां आप नाम से जवाब नहीं दे सकते हैं, आपको वहां जवाब देना होगा ला के जरिए, यानी नहीं। अहादा सरीरुन, क्या ये चारपाई है, क्या एक चारपाई है। ला हादा कुर्सीयुन, नहीं ये एक कुर्सी है। अब यहां चूंकि मा हादा ये क्या है, हादा कमीसुन ये एक कमीस है, चूंकि यहाँ वाकई वो चीज थी जिसके बारे में पूछा गया था। क्या ये मा हादा ये क्या है, आपने उसका जवाब दिया ये कमीस है। लेकिन आने वाले सेंटेंस में ऐसी चीज के बारे में तहदीद की गई है जो वाकई तौर पे वो चीज है नहीं। अहादा सरीरुन, एक क्वेश्चन का एक दूसरा अंदाज, जैसा कि यहाँ किया गया था अहादा बैतुन, यहाँ वाकई वो चीज थी, इसलिए नाम से जवाब देकर हादा बैतुन से आपने आंसर दिया था। और चूंकि यहाँ वो चीज है नहीं जिसके बारे में पूछा जा रहा है, जिसके बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या ये एक कुर्सी है। ला अहादा सरीरुन, क्या ये एक चारपाई है, तो आपका जवाब ला होगा, क्योंकि ये चारपाई नहीं बल्कि ये एक कुर्सी है। हादा कुर्सीयुन, ये एक कुर्सी है। अहादा मिफ्ताहुन, क्या ये एक चाबी है। बिल्कुल इससे पहले वाले सवाल की तरह ये आने वाला ये दूसरा सवाल भी है, और उसी तरह आपको जवाब देना होगा ला के जरिए। ला हादा कलमुन, नहीं ये एक कलम है। यहाँ एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि हमदे इस्तिफहाम जब किसी जुमले पे दाखिल होगा तो जुमला को सवाल में तब्दील कर देगा। जैसा कि आप सारी इबारतों में, ऊपर वाली सारी इबारतों में आप देखते आ रहे हैं, जहां जहां हमदे इस्तिफहाम का इस्तिख़दाम हुआ है उस जुमले को सवाल में तब्दील किया गया है। एक चीज और यहां अगर ज़हन नशीन कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा कि अरबी के अंदर कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिससे आप है या हैं के लिए इस्तेमाल कर सकें, ऐसी कोई चीज नहीं है।
इंग्लिश में आप देखेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, तो आपको मिलेगा कि है की मीनिंग की अदायगी के लिए इस का इस्तेमाल होता है, जबकि है की मीनिंग अदा करने की जब जरूरत पड़ती है तो वहां आर का इस्तेमाल होता है, लेकिन अरबी में इस तरह कोई चीज नहीं है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी। मा हादा, क्वेश्चन का एक तीसरा अंदाज, ये क्या है? हादा नजमुन, ये एक तारा है। अब अगर कोई आपसे सवाल कर ले, पूछ बैठे कि हादा का इस्तेमाल यहाँ क्यों किया गया, हाजिही का क्यों नहीं किया गया, जालिका का क्यों नहीं किया गया, तो आपका जवाब एक ही होगा, क्योंकि यहाँ हादा का इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि जिस चीज के बारे में पूछा जा रहा है वो करीब है, मुफरद है, मुदक्कर है, इसलिए हादा का इस्तेमाल। और अदवात अस्माए इशारा में से हादा इसम इशारा को इस्तेमाल किया गया है। नाज़रीन किराम, आप आने वाले पेजेस में तमरीन देखेंगे, मश्क देखेंगे कि जो इबारतें गुजरी हैं, जिन चीज़ों की तरफ तरकीज़ की गई है, जो चीज़ें हमें बतलाना मकसूद है, उसी की तमरीन आपके सामने तमरीन के तौर पे, मश्क के तौर पे वही चीज़ें रिपीट की जा रही हैं क्वेश्चन के अंदाज में, ताकि वो चीज़ें जो साहिब किताब आपको पहुँचाना चाहते हैं, आप तक पेश करना चाहते हैं, वो जहन नशीन हो जाए। मा हादा, ये क्या है? आप इसका जवाब देंगे हादा मिफ्ताहुन, ये एक चाबी है। तो बाकी तमरीन अव्वल के जितने भी जुमले आ रहे हैं, सेंटेंसेस आ रहे हैं, एक ही तरह का क्वेश्चन है और सारा का जवाब उस क्वेश्चन के बारे में उसी तरह दिया होगा। मा हादा, ये क्या है, ये क्या है? आपका जवाब होगा हादा बैतुन, ये एक घर है। तमरीन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं, और ये चूंकि आपको पता है ये दुरूस व्हाट्सएप के जरिए पेश किए जा रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा अगर लंबी वीडियो हो जाती है तो एक्सेप्ट करने में व्हाट्सएप को प्रॉब्लम होती है, एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए तमारीन वगैरह में भी और दुरूस में भी बिल-इख्तिसार ये बातें आप तक पहुँचाई जा रही हैं, और बहुत सारी जगहें आपको मिलेगी जहां आपको इश्कालात पैदा होंगे, आपके जहन में बातें नहीं आएंगी, तो पर्सनल पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं मैसेज करके, उसका जवाब इंशाल्लाह तफसीली अंदाज में दिया जाएगा। तमरीन नंबर 2, मश्क नंबर 2, अहादा बैतुन, क्या यह एक घर है? नहीं, ये घर नहीं बल्कि एक मस्जिद है, इसलिए आपका जवाब ला के बजाय, नाम के बजाय ला से होगा। ला हादा मस्जिदुन, ये एक घर नहीं बल्कि ये एक मस्जिद है। अहादा मिफ्ताहुन, क्या ये एक चाबी है? चूंकि चीज खिलाफ वाक़े है, जिसके बारे में पूछा गया वो चीज नहीं बल्कि कलम है, ये चाबी के बजाय ये कलम है, तो आप जवाब देंगे ला हादा कलमुन, ये एक कलम है। इसी तरह दीगर क्वेश्चनों के आंसर आप देंगे। मेरे हदीस साथियों, मेरे हदीस तलबा, तमरीन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3 आप देख रहे हैं, इक़रा वक्तु। इस तमरीन के अंदर ये बात बतलाई जा रही है कि पढ़ो और लिखो। इसके बाद आने वाली तमरीन नंबर 3 के तहत जो भी इबारतें हैं, इसको लिखना और पढ़ना है, और ये वही इबारतें हैं जो पिछले सफ़हात में आप पढ़ चुके हैं, आपको बताया जा चुका है। हादा मकतबुन, ये एक टेबल है। हादा मस्जिदुन, ये एक मस्जिद है। अब यहाँ पे एक चीज आप नहीं देख रहे हैं, मन हादा, ये कौन है? इससे पहले आप अदवाते इस्तिफहाम में से हमदा इस्तिफहाम, मा इस्तिफहामिया आपके सामने पेश किया गया, लेकिन मन हादा, क्यों यहाँ मन का इस्तेमाल किया गया? तो मा के बारे में ये चीज आप ज़हन नशीन कर लें कि मा तुस्तअमलु लिज़वाति गैर आक़िल व लिसिफ़ातिल उक़ला। मा जो है इसका इस्तेमाल गालिबन आक़िल के लिए होता है, जमादात के लिए इसका नहीं होता, गैर आक़िल के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता है। मन का इस्तेमाल आक़िल के लिए होता है, जबकि मा का इस्तेमाल गैर आक़िल के लिए। ये दोनों में फर्क है। अब यहां अगर कोई शख्स हो, उसको आप, कोई आदमी हो, मर्द हो, औरत हो,
بچہ ہو، اس کے بارے میں اگر آپ کو کوشچن کرنا ہو من ہادا، تو آپ ما ہادا سے نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ما ہادا یہ ما جو ادات استفہام میں سے ایک ہے، یہ خاص ہے غیر العاقل، جمادات، مثال کے طور پہ ان چیزوں کے بارے میں اگر آپ کو سوال کرنا ہے، اس سے پہلے جتنی بھی چیزیں ما ہادا مثلا مسجد کی طرف اشارہ کر کے، کرسی کی طرف، تو یہ ساری چیزوں کے بارے میں آپ سوال کر سکتے ہیں کیونکہ وہ غیر عاقل ہے۔ لیکن عاقل کے بارے میں اگر آپ کو سوال کرنا ہے تو من کا استخدام آپ کریں گے، کیونکہ من استعمال کیا جاتا ہے عاقل کے لیے۔ من ہادا، یہ کون ہے؟ اب اس کا آپ کو جواب دینا ہوگا، چونکہ مفرد ہے، مذکر ہے، قریب ہے، ہادا طبیب، ایک ڈاکٹر ہیں، اس لیے ہادا طبیب سے آپ کا جواب ہوگا، ہادا اسم اشارہ سے آپ اشارہ کریں گے۔ اسی طرح دیگر عبارتوں میں بھی آپ ہادا کا استعمال کریں گے اور آنسر دیں گے۔ اگلی عبارت میں آپ دیکھ رہے ہیں ما ہادا، ہادا مسجد، کیوں ما کے ذریعے؟ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ما یہ خاص ہے غیر عاقل کے لیے، اور اسی لیے مسجد کی طرف اشارہ کر کے جب پوچھنا ہوا، سوال کرنا ہوا، تو من کے بجائے ما سے یہاں پہ کوشچن کیا گیا، اور اس کے جواب میں ہادا مسجد، یہ ایک مسجد ہے۔ اور اس طرح ان ساری عبارتوں کو جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو یہاں پہ کچھ چیزیں نئی نظر آئیں گی۔ مثال کے طور پہ ہادا کلب، یہ ایک کتا ہے۔ اہادا کلب، یہ جس تصویر کی طرف اشارہ کر کے سوال کیا جا رہا ہے، کوشچن کیا جا رہا ہے، یہ واقعی میں یہ کلب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قط ہے، بلی ہے۔ تو اہادا کلب، کیا یہ ایک کتا ہے؟ آپ کا جواب لا میں ہوگا، لا ہادا قط، نہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ ایک بلی ہے۔ ہادا حمار، یہ بتایا جا رہا ہے، آپ کو خبر دی جا رہی کہ یہ ایک گدھا ہے۔ اب آنے والا کوشچن ہے اہادا حمار، کیا یہ ایک گدھا ہے؟ نہیں، یہ خلاف واقع چیز ہے، جس چیز کے بارے میں پوچھا رہا ہے، یہ گدھے کے بجائے گھوڑا ہے۔ آپ کا جواب ہوگا لا ہادا حصان۔ وما ہادا، یہ کیا ہے؟ وما ہادا، اور یہ کیا ہے؟ ہادا جمل، یہ ایک اونٹ ہے۔ اس طرح آنے والی عبارتیں آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں کچھ چیزیں آپ کو نئی دیکھ رہی ہیں، اور اس کی میننگ انشاءاللہ آخر میں بتا دے رہا ہوں، تاکہ آپ اس کو نوٹ بھی کر لیں اور یاد کرنے میں آپ کو آسانی۔ ما ہادا، یہ کیا ہے؟ ہادا دیکن، یہ ایک مرغ ہے، یہ ایک مرغ ہے۔ من ہادا، یہ کون ہے؟ اب یہاں پہ اس چیز کو آپ سامنے رکھیے کہ ما کا استخدام جو کیا گیا غیر عاقل کے لیے، اور من یہاں استخدام کیا جا رہا ہے للعاقل۔ من ہادا، یہ کون ہے؟ ہادا مدرس۔ اہادا قمیص، کیا یہ ایک قمیص ہے؟ احمد استفہام، کیا یہ ایک قمیص ہے؟ قمیص نہیں ہے بلکہ ایک رومال ہے، اس لیے آپ کا جواب لا سے ہوگا، لا ہادا مندیل، یہ ایک مندیل ہے۔ آنے والی اور یہ آخری تمرین، اس تمرین کے اندر جو بات بتلائی جا رہی ہے، اس سے پہلے بھی اس طرح کی تمرین ایک آپ کے سامنے گزر چکی ہے۔ اقرأ وقت، اقرأ وقت، پڑھو اور لکھو، یعنی ان عبارتوں کو، جو آنے والی عبارتیں، اس کو پڑھیے اور لکھیے۔ اور چونکہ یہ فعل امر ہے، اور آنے والے دروس میں انشاءاللہ آنے والے لیول میں آپ کو افعال سے متعلق بھی یہ چیزیں بتلائی جائیں گی، لیکن ابھی فی الحال چونکہ یہ اسٹارٹنگ ہے، آپ کو تھوڑی تھوڑی چیزیں بتائی جا رہی ہیں، تو اس میں جن چیزوں کی طرف آپ کو ترکیز دینا ہے، اسماء اشارہ اور ادوات استفہام۔ اسماء اشارہ میں قریب کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے، یہی چیز قریب، مذکر اور مفرد کا استعمال بتلایا گیا ہے۔ ادوات استفہام میں سے ما، حمد استفہام اور من کا استخدام کیا گیا ہے۔ ان ساری چیزوں کو آپ ترکیز کرتے ہوئے ان عبارتوں کو بھی پڑھیے، اور اسی کے مطابق آپ باتیں ذہن نشین کیجیے۔ اس درس کے اندر کچھ یعنی ایسے الفاظ گزرے ہیں جن کے معانی آپ کے لیے مشکل ہیں، تو سرسری طور پہ ان کی میننگ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ بیتن، بیتن
का वर्ड आपके सामने से गुजरा है, इसकी मीनिंग होती है घर। बाबुन दरवाजा, कलमुन कलम, मकतबुन मेज, कुर्सियुन कुर्सी, कमीसुन कमीज, वलदुन लड़का, रजुलुन आदमी, कल्बुन कुत्ता, हिमारुन गधा, जमीलुन मालिश, जमलुन ऊंट, मुदर्रिसुन उस्ताज। कुछ इबारतें और हैं, मिसाल के तौर पे मस्जिदुन मस्जिद, किताबुन किताब, मिफ्ताहुन चाबी या कुंजी, सरीरुन पलंग या चारपाई, नजमुन सितारा, तबीबुन डॉक्टर, तालिबुन तालिब इल्म, ताजिरुन ताजिर, क़ित्तुन बिल्ली, हिसानुन घोड़ा, दीकुन मुर्ग, मिंदीलुन रुमाल। इस तरह की इबारतें आपको शुरू से लेकर जुज़ अव्वल से दरसुल अव्वल से लेकर और आखिरी तमरीन तक आपको ये इबारतें मिलेंगी। तो इन इबारतों को आपको समझना, इसकी मीनिंग भी आपको ध्यान रखनी है। और अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन के अंदर तफक्कुह अता फरमाए, तफक्कुह फी दीन अता फरमाए। और इंशाअल्लाह आने वाले दुरूस में इसके अलावा दूसरी जो भी चीज़ें हैं वो आपके सामने पेश की जाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और पूरे हफ्ते आप इसकी रिवीजन और इसको दोहराते रहिए। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो उसके बारे में आप क्वेश्चन करते रहें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।